الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، محترم صدر مذاکرہ جناب ڈاکٹر ممتاز علی محمد صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، میرے دیگر قائدین محترم، ذمہ داران جماعت اور ارکان و امیدواران جماعت اسلامی صوبہ سندھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اور ووٹ کے عنوان سے آج مجھے گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اور اس گفتگو کے ظاہر دو ہی حصے ہیں. ایک یہ کہ ہماری دعوت ہے کیا، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ووٹ کہاں سے آ گیا ہے، انتخاب کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں اور بذریعہ انتخاب لانا چاہتے ہیں تو اس کے کیا تقاضے ہیں. ہماری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو دیا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. لیکن اس ان اعبدوا اللہ کے ساتھ واجتنبوا الطاغوت بھی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں جو نبی بھیجے، جو رسول بھیجے، وہ اللہ کی بندگی کی طرف اور طاغوت سے اجتناب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے. گویا کسی معاشرے میں حق کو غالب کرنا، اللہ کی بندگی کو قائم کرنا، اور جو طاغوت ہے اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا، اس سے بچانا، اور اس کی اگر کوئی کار فرمائی ہے تو اس سے محفوظ رکھنا اور اللہ کی بندگی کے نظام کو قائم کر دینا، یہ ہماری دعوت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی پیغام کو پہلے دن سے انسانیت کے سامنے پیش کیا. اس وقت بھی کہ جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے اور آپ تنہا تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اب جائیے اور پیغام سنائیے، قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے خبردار کیجیے اور رب کی کبریائی کو بلند کیجیے. یا پھر یہ بات ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو ڈرائیے اور بتائیے کہ خبردار کیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کو مان لو، اس کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے. اور پھر جب آپ نے اس دعوت کو شروع کیا اور ابتدائی طور پر تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوئے، اور آپ اپنی اس بات پر قائم رہے اور لوگوں کو کہتے رہے کہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جس طریقے پہ تم زندگی گزارتے ہو، غیر اللہ کی تم حاکمیت کو قبول کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اسی کو حاکم مان لو، اور کوئی الہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی معبود نہیں جس کی غلامی کی جائے سوائے اللہ کے. جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہنے لگے اور لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، تو سرداران قریش بھی اور تمام وہ لوگ کہ جن کی مذہبی اجارہ داری یا جن کی معاشی اجارہ داری یا جن کی سماجی اجارہ داری اس پر ضرب پڑتی تھی، وہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہونا شروع ہو گئے. اور کتنی روایات میں آتی ہے کہ کون کون سے طریقے تھے جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اختیار نہیں کیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز سے جب مخالفتوں کا آغاز تھا تب بھی، جب مخالفتیں عروج پر پہنچ گئیں اور جسمانی تشدد پر اتر آئے تب بھی، اور پھر جب قوت حاصل ہو گئی، طاقت مل گئی اور واقعی ایک ایسا نظام قائم ہو گیا، ریاست بن گئی کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق تھا، تب بھی بات ایک ہی فرمائی، اور وہ یہی بات تھی کہ جو کلمہ ہے جو تمام معبودوں سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، اس کو اختیار کر لو، کامیاب ہو گئے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ سرداران قریش جمع ہو کر مطالب
इससे कोई बात कीजिए, इसको बिठाइए कि इस तरह की बातें छोड़ दे। तो जब अबू तालिब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही तो आपने कुछ फरमाया कि दो रिवायत है इस तरह की। एक रिवायत में तो ये आता है कि सारे लोग जमा होकर आए थे और अबू तालिब से ये बात कही थी कि चचा ने जब समझाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, और चाहे ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद ला के रख दें, तब भी जो है मैं इस काम को जारी रखूंगा, या तो ये कलमा गालिब होगा और चाहे जो है मैं काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। ये कमिटमेंट थी, ये बिल्कुल अपनी जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल वाज़ेह सी बात रासिख थी कि ये तो जो गलबा और इक़्तिदार के लिए है, बालादस्ती के लिए, ये महफूज रहने के लिए नहीं है। ये दावत जो है वो महफूज रहने वाली दावत नहीं है। इसी तरह दूसरी भी एक बात आती है कि जब चचा ने बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि चचा जान, इन लोगों से कह दीजिए कि मैं तो इनके फायदे की बात करता हूँ, इनके भले की बात करता हूँ, और अगर ये इस कलमे को इख्तियार कर लेते हैं तो तमलिकून बिल अरब व तुदीनु लकुमुल अजम, कि अरब पर इनकी हाकमियत होगी, इख्तिदार होगा, अजम इनके पीछे चलेगा, इनको खराज देगा, इनका बातगुजार बनेगा। गोया अरब अजम में इस्लाम के गलबे की दावत थी, उस वक्त भी थी कि जब थोड़े से लोग थे, उस वक्त भी थी जब मारकुटाई हो रही थी, उस वक्त भी थी जब बिलाल हबशी को तबकी हुई रेत पे लिटाया जा रहा था, और उस वक्त भी थी जब खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हाल में आपके पास पहुंचे थे कि सारे तशद्दुद और सारे जुल्म के बाद वो सब चीजों को बर्दाश्त कर रहे थे, इस्तिकामत का मुजाहिरा कर रहे थे, कोयलों पे लिटाए जा रहे थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आप खाना काबा के साथ थे, कहा कि या रसूल अल्लाह बहुत हो गई है, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी एक उनको इस्तिकामत की तरफ आपके चेहरे का रंग तब्दील हुआ और कहा कि तुम अभी से घबरा गए, तुमसे पहले जो लोग गुजरे उनको आधा जमीन में गाड़ दिया जाता था, आरों से उनको चीर दिया जाता था, लोहे की कंगियां उनके जिस्म में घुसाई जाती थी, लेकिन वो इस काम के ऊपर जो है साबित कदम रहते थे। एक तो साबित कदमी और उलुल अज़्मी की तालीम दी, और उसके बाद फिर इस्लाम का वो पैगाम दिया कि खबाब एक वक्त आएगा, इस वक्त कसम कुर्सी का आलम है, इस वक्त तुम मता नसरुल्लाह की बात कर रहे हो, इस वक्त तुम हालात में जो है वो कोई राह नहीं पाते हो, मतलब इसका ये था। लेकिन एक वक्त आएगा जब सना से लेकर हज़रे मूद तक एक औरत सोना उछाल दी जाएगी और उसको किसी इंसान का खौफ नहीं होगा। गोया ये पैगाम था इस्लाम के आदिलाना निजाम का कि अभी कसम कुर्सी है, अभी कोई नहीं, अभी हम जिस मरहले में उसमें बग़ाहिर इसका इम्कान नहीं लग रहा, उम्मीदें नहीं है, रोशनी नजर नहीं आती, लेकिन ये दावत हमारी वो है कि जो हक के गलबे की दावत है। इसका मतलब ये था एक तरफ अमन अमान होगा और दूसरी तरफ लुटेरों को ये जरूरत नहीं होगी कि वो आगे बढ़कर किसी औरत को भी लूट सके। वो लुटेरे जो अरब की तिजारती शाहराहों पे बैठ जाया करते थे और लोगों को लूटा करते थे। तो ये पैगाम था कि इस्लाम का निजाम वो निजाम है जिसमें नेकियां करना तो आसान होता है, भलाइयों की तो तरवीज होती है, अच्छे काम को फरोग पाते हैं, सबका किलल खैरात तो होती है, लेकिन उसमें बुरे काम करना मुश्किल हो जाता है। चोरों के हाथ काटे जाते हैं, उनसे पहले उसके पूरे हालात बनाए जाते हैं कि चोरी ना हो, और फिर भी अगर कोई जो है वो चोरी करेगा या डाके डालेगा तो उसका ऐसा सद्देबात किया जाता है कि किसी डाकू को जरूरत नहीं होती है खुलेआम डाके डाल सके। तो ये वो पैगाम था जो मक्के के बुरे तरीन हालात के अंदर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और यही हमारी दावत। हालात जैसे भी हो, हमें एक मुकम्मल दीन की दावत देनी है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है कि आपने पूरी उम्मत को फिर से वो पैगाम दिया है जिसे हम कहते हैं कि हमारी तहरीक हया इस्लाम की तहरीक है, इस्लाम के गलबे की तहरीक है, और वो इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम अपनी लिहाज के अंदर बालादस्त होना चाहता है, ये ज़ेरदस्ती कबूल नहीं करता, ये किसी और निजाम के तहत एक पैरेलल निजाम की तरह नहीं चलता, ये किसी और की बालादस्ती में उसकी माला जपते हुए जो है गुजारा नहीं कर सकता। जब इस्लाम की हम बात करते हैं तो निजाम की बात करते हैं, गलबे की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, पूरे माशरे की बात करते हैं, कवानीन की बात करते हैं, और इसी टोटलिटी का नाम दीन है। इसी को कहते हैं कि दीन है वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि वो इस दीन को तमाम अदियान पर, और एक तर्जुमा ये कि मुकम्मल जिनसे दीन पर, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी पर गालिब कर दे, बरतर कर दे, उसका इजहार कर दे। और दो जगह आया कि वलो करे मुशरिकून, कि चाहे ये बात मुशरिकों को कितनी नागवार गुजरे।